وہ دن تو یاد ہوں گے، سنا تو ہوگا، تاریخ اتنی بھولی تو نہیں ہوگی، پڑھا تو ہوگا۔ آج بیت المقدس فتح ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، مگر قربان نہ جاؤں، ہم غیروں کی طرح نہیں ہیں کہ اگر فاتح بن کے جائیں اور جشن منائیں تو دوسروں کی لاشوں پہ کھیلیں۔ یہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہوگا جس نے دور بنی عباس میں صفا بن کے ایسا کچھ کیا۔ میرے پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ مکہ فتح ہوا، کہا جو رب کے گھر میں چلا جائے کچھ نہیں کہنا، میرے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ آج بیت المقدس فتح ہوا ہے۔ چاہتے تو عمر کہہ دیتے گردنیں کاٹ دی جائیں، گردنیں کاٹ دی جائیں، غزہ بنا دیتے، لہو لہو کر دیتے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن نہیں، اسلام تیری سیفٹی، تیری سیکیورٹی، تیرے عقیدے، تیرے طریقے کے اوپر میں دل و جان فدا کر دوں۔ کہا یار اتنی تو ہماری پت رکھ لو، اتنی تو لت، اتنی تو عزت تھوڑی رکھ لو، لے تو لیا ہے، فتح تو آپ نے کر لیا ہے، صرف لوگوں کی نظروں میں اتنا تو احسان کر دو کہ چابیاں ہم ایک سپہ سالار کو دے رہے ہیں، ایک کمانڈر کو دے رہے ہیں، دے دی، لیکن اتنی تو لت رکھو، تمہارا امیر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر، ان کا چہرہ تو دکھا دو، وہ آ کے صرف چابیاں لے لیں، ہماری اتنی تو عزت دنیا میں رہ جائے کہ تم سپر پاور تھے، تم نے فارس کو رگڑا، تم نے ٹکریں لی، تم نے ہزاروں سال کی تہذیبیں چلائیں، تمہاری فوج اور سپاہ 3-3 لاکھ کے سامنے آ کے 30,000 کھڑے ہو گئے، 7 بازی جیت گئے۔ یار اتنی تو لاج رکھ لو۔ جناب عمر چلے اور دنیا کا سب سے بڑا پروٹوکول چلا۔ انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا پروٹوکول لینے کا حق بنتا تھا، فرشتے زمین پہ آ کے قطار اندر قطار ساتھ چلنا، اگر کسی کا مقدر ہوتا تو جناب عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ ہے مدینے سے کتنے ساتھ فوجی لیے، کتنا پروٹوکول لیا، کتنے کمانڈوز لیے، کتنی گاڑیاں لی اس وقت کے، فلائٹیں اور جو ہے وہ صحرائی جہاز لیے، ایک اونٹ اور ایک صرف 7 غلام، ایک اونٹ ایک غلام اور دوسرا عمر۔ بڑے بڑے دلیر جرت مند میں نے دیکھے، لا دنیا میں عمر جیسا، ایسے ہی نہیں دنیا چڑتی اور لڑتی اور مرتی، 2 سپر پاوروں کو قدموں کے نیچے بھی رکھا ہوا ہے، مگر غرور پھر بھی نہیں ہے۔ قمیص کو پیوند لگے ہوئے، جبے کا رنگ ایک نہیں ہے، اور میل میل کی باری ہے۔ مدینے سے شروع ہوئی ہے، پہل غلام کو دی ہے، بعد میں آپ ہیں، اور بیت المقدس میں جب ان کے پاس پہنچنا ہے تو باری غلام کی بیٹھنے کی ہے۔ بیت المقدس عقیدہ بھی تقدس والا، پیغمبر والا، آخر کار اپنی فوج کے لیڈر بھاگے، کیونکہ دنیا تو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ فرنٹ پہ کون بیٹھا ہے، اور یہ سین ہم ہر رات دیکھتے ہیں۔ جب گاڑی کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو دنیا سمجھتی ہے اس سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، ڈرائیونگ سیٹ پہ دیکھ کر کے تھوڑے سے ہٹ کر کے پھر ادھر سے گھوم کے ادھر آنا پڑتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا جی یہ ہے ان کا خلیفہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہے، نہ شکل نہ صورت نہ قد نہ کاٹ نہ ایسے ہیبت، کہا نہیں وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ وہ ہے جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے، جو پیدل چل رہا ہے۔ بھاگے آگے، کمانڈر آئے، کہنے لگے عمر دنیا کے فاتح بن کے بیت المقدس کی چابیاں لینے آئے ہو، اپنے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے اسے اتارو، خود چڑھو۔ جناب عمر نے جواب دیا، کہا باری اس کی ہے، باری اس کی ہے۔ کہا باری کا مسئلہ نہیں ہے، سٹیٹس کا مسئلہ ہے، سٹیٹس۔ کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم رسوا تھے
कोई नहीं जानता था, कोई वैल्यू को कदर कीमत नहीं थी। ऊंटों के चरवाहे थे और अब्बा कहते थे उमर तुझे ऊंट नहीं चराने आते। लक़द अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, ये इस्लाम की वजह है कि आज इन मसीहों के, इन ईसाइयों के, इन यहूदियों के बैतुल्लाह पे ये बैतुल मक़दस पे काबेज़ीन के आज सर झुके हुए तुम्हारी गर्दनें ऊपर हैं और ये शिकस्त मान के आज फाते की हैसियत से उमर को अपने शहर में देख रहे हैं। ये इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है। फमब्तग़ैनल इज्जत बिग़ैरी, अगर इस्लाम से हटके दुनिया के जाली झूठे प्रोटोकॉल्स और इज्जतों के नाम पे अगर हमने दुनिया से ये समेटना चाहा, लक़द अज़ल्लना अल्लाह, जिल्लत तो मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। और भाइयों, उमर का ये जुमला आज भी मैं देखता हूं सड़कों पे। 20 गाड़ियों का कारवान गुजरे, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां, सारी पुलिस की भर्ती, नफरी, फौज, सिपाह, रेंजर खड़ी हो, अवाम को रोका हुआ हो। वो समझ रहे होंगे हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, हालांकि मैं इतना आदी नहीं हूं कसमें उठाने का, लेकिन मैं जिस अवाम में रहता हूं उन लोगों के दिल में इस प्रोटोकॉल की एक जर्रे के बराबर इज्जत नहीं होती है, जर्रे के बराबर। जिसने बीमार का लिहाज नहीं रखा, गरीब का लिहाज नहीं रखा, किसी दूसरे की इमरजेंसी का लिहाज नहीं रखा, और जिनके वोटों से ऊपर आकर के बैठे उन्हीं को नीचे रौंदते हुए, रोकते हुए, धुतकारते फिटकारते हुए अगर ये गुजर के इज्जत है तो काबा के रब की कसम इज्जत नहीं है। इज्जत वो होती है जो दिलों में होती है। और ये इज्जत देखनी हो तो उमर की देखिए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं बात फिलिस्तीन की कर रहा हूं तो चलिए मदीने में, इसी रूम ने, इसी फारस ने दोनों तरफ से अपने खुफिया मिशन भेजे थे, जाओ चेक करके आओ उमर करता क्या है। इधर फारस कांप रहा है, उधर रोम कांप रहा है, इधर भी फौजें हैं, उधर भी फौजें हैं। एक रिबी इब्न आमिर भेजता है, कमजोर बदन है, जो खड़ा हुआ भी पूरी तरह नजर नहीं आता, लेकिन रुस्तम के सामने खड़ा होकर कहता है सुन, भूखे प्यासे नहीं निकले, हमें रब ने निकाला है। इन्नल्लाह अब्तअसना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। तूने क्या समझा, भूख से निकले हैं, प्यास से? हमें हमारे रब ने निकाला है कि एक रब के बंदू को रब के दर से तुमने उठा के जो बंदू के दर पे फेंक दिया है, हम उनके सर उठा के दोबारा उसी रब के दर पे लाना चाहते हैं, हम इसलिए आए हैं। और जब जनाब मुगीरा बिन शुबा को कहा गया बोल क्या लेना है, दिरहम और दिनार ले, लौट जा, पर हेड ले ले, कहा जूते की नोक पे। मट्टी का टोकरा उठा के रुस्तम ने जब दिलवाना चाहा, आगे बढ़ के टोकरा पकड़ के जब उठाया और बोला था मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, रुस्तम ने बगैर जंग के घबरा के एक सफीर के एक जुमले और बयान के ऊपर, मीडिया वार के ऊपर अपने मुल्क की मट्टी बगैर लड़े तुम्हारे हवाले कर दी हो, तुम्हें मुबारक हो। और उधर जनाब खालिद इब्न वलीद बोले, रूमियों ने कहा भूखे प्यासे सरजमीन अरब को छोड़ के आए हो, पर हेड लो, लौट जाओ। कहा हाँ हाँ ठीक सुना है, हम प्यासे कौम है, हमारे यहां पानी का मसला है, इसलिए जब प्यास लगे तो खून पीते हैं। सुना है कि रूमियों के खून बड़े अच्छे हैं, आए हैं, दो दो घूंट पिला दो, लौट जाएंगे। पढ़ना जरा कभी तारीख को। आज दबे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए 60 के करीब दौलत, माल, दुनिया, जमीन, फौज, सिपाह, कुव्वत, हर एतबार से हम मजबूत लोग, नफरी में, काम में, अफराद में, हाथों में, शोबों में, अल्लाह ने हर पहलू में सब कुछ दिया है। अगर एक चीज कमी रह गई है तो वो जुरत और गैरत ईमानी की नहीं रही, जो रिबी इब्न आमिर और जनाब मुगीरा बिन शुबा जैसे वजूदों में और जनाब खालिद इब्न वलीद जैसे कमांडरों के पास थी। अल्लाह तारीख ने पढ़ा है, मुजम्मतों से बातें नहीं बनती होती हैं, मुरम्मतों से होती हैं। जो चीज़ बिगड़ी हुई हो उसको सिर्फ ये कहना कि यार ये साइकिल का चक्का टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया, हम इसकी मुजम्मत करते हैं, उसे सीधा करना पड़ता है, उसे शिकंजों में कसना पड़ता है। ये अल्लाह की ज़मीन के फैसले हैं, ये निज़ाम है। खैर, ये 3 मज़ाहिब की जंग है इसके ऊपर, और हर कोई समझता है कि मैं राइट पे हूँ, मैं सही हूँ, ये मेरा हक है। याद रखिए, यहूदी अपना हक खो चुके हैं, अंबिया की तजलील करके, कत्ल करके। ईसाई अपना हक खो चुके हैं,
سیم یہی انداز اپنا کے، اور ان کی نبوتیں منسوخ جا چکی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی کتب منسوخ۔ جب تک اس حق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو جتنا مرضی خون آلود۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to